미얀마가 최악의 유혈 사태를 겪고 있습니다. 폭력 진압에 대해 우리나라를 비롯해 국제사회가 비판의 목소리를 높이고 있지만 미얀마 군부의 무차별적 탄압은 계속되고 있습니다. 태국 리포터가 미얀마와 국경을 맞대고 있는 태국 최북단에서 미얀마 이주민들을 만났는데요. 이주민들은 지금의 미얀마는 시민의 힘으로 민주주의를 쟁취했던 과거 한국의 모습과 같다며 관심을 호소했습니다. 한창희 리포터가 전해드립니다. 의식 없는 남성을 군 경이 발로 짓밟습니다. 시위 진압을 위해 전쟁과 소수민족 학살에 가담한 특수부대까지 동원한 것으로 알려진 미얀마. 비무장 시위대를 향한 무차별 총격과 긴급 체포된 아웅산 수치 측 고위 인사가 고문에 시달리다 숨지는 등 잔인해진 군부의 포갑에 시민들의 공포감은 더 커지고 있습니다. 이곳은 태국과 미얀마 국경 지역인 메솥입니다. 제 뒤로 보이는 저 다리를 건너가면 바로 미얀마입니다. 이곳 메솥엔 생계를 위해 이주해온 미얀마 분들이 많은데요. 고국의 상황을 지켜봐야만 하는 이주민의 심정은 어떨지 제가 만나서 이야기를 들어봤습니다. 마을에 들어서자 저항을 뜻하는 세 손가락 경례로 인사를 대신하는 이주민들. 고향에서 벌어지는 잔혹한 폭력에 맞서고 싶지만 군부가 국경을 봉쇄한 탓에 고국에 돌아갈 수도 없습니다. ကျွန်တော်ဒီဆန္ဒပြပြည်သူတွေကိုစစ်တပ်နဲ့ရဲတွေကနှိမ့်စင်တဲ့အမြနေ့တိုင်းညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်နေတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့တွေနေတဲ့ဟာတွေမှာဘလို့မှမခံရနိုင်ပါဘူး ဒီဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီကိုလည်းဖော်ဆောင်နေတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အုတ်တစ်ချက်တဲတစ်ပွင့်နဲ့လှုပ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ခုကျွန်တော်ကပြည်ပမှာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်လမ်းတွေကလည်းပိတ်ဆို့ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ပြန်လို့မရပါဘူး 우 행잉 씨는 친동생이 군부에 체포됐다는 소식에 하루하루가 지옥입니다. 무사히 돌아와 달라고 기도하는 것밖에 할 수 없는 처지에 가슴은 타들어갑니다. အဲ့ဒီအချိန်မှာစစ်တပ်ကနေပြီးတော့ဆန္ဒပြတဲ့လူတွေကိုဖမ်းဆီးတာတွေလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်ညီဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခုရဲကနေပြီးတော့ဆန္ဒပြတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖမ်းဆီးထားပါတယ်သူတို့အဲ့လိုမျိုးမျက်ရည်ယိုဘုံတွေနဲ့ပြစ်တယ်မိโกဘုံတွေအတန်ဘုံတွေနဲ့ပြစ်ပြီးတော့လက်နက်တွေနဲ့ချိန်ချောက်ပြီးတော့တပိတ်ဖွဲ့ကိုလည်းဖြိုခွင်းပါတယ် 미얀마 상황을 알리는 것으로 함께하지 못한 미안함을 대신하겠다고 모인 이주민들은 국제사회 도움을 간절히 요청했습니다. 특히 군부 독재에 대항해 민주주의를 쟁취한 한국의 관심이 큰 힘이 된다며 미얀마를 잊지 말아달라고 말합니다. ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကကိုရီးယားနိုင်ငံလိုလောလတ်လတ်နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့တွေကနေထိုင်လောက်ကင်စားတော့ချင်ပါတယ်လွတ်လပ်သောနိုင်ငံဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကြီး အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံလည်းပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးလည်းပဲကိုရီးယားနိုင်ငံသားတွေလိုပဲကြိုးစားရမယ်ဒီဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီကိုရအောင်ကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲဝင်ရမယ် ကဘာကြီးကလည်းအသိမှပြုနေပြီကဘာကြီးကလည်းကျမတို့စောင့်ရှောက်ကြပါဝိုင်းဝန်းကြပါကူညီကြပါကယ်ကြပါလို့ကျမဆန္ဒပြုပါတယ် စစ်အာဏာရှင်ကြာဆုံးရေးစစ်အာဏာရှင်ကြာဆုံးရေး 태국 메솥에서 YTN 월 한창입니다. 백신 접종에도 유럽에서는 변이 바이러스 확산이 심각합니다. 스위스의 경우 변이 바이러스 감염률이 70%에 달해 백신 접종과 동시에 변이 바이러스에도 통하는 개량 백신도 서둘러 확보해야 합니다. 세계보건기구 WHO도 변이에 대한 경계와 대응을 강화할 것을 당부한 상태인데요. WHO 본부 앞에 나가 있는 스위스 리포터 연결해 현지 상황 들어보겠습니다. 네, 박찬원 리포터, 스위스에서 변이 바이러스 확산세가 심상치 않다고요? 네, 그렇습니다. 특히 제가 있는 제네바 지역의 변이 바이러스 감염률은 90%로 스위스 곳곳에 감염이 확산하고 있습니다. 스위스 전체에선 신규 확진자 10명 가운데 7명 정도가 변이 바이러스 감염으로 영국발 변이 비중이 가장 높고 이어서 브라질, 남아공발 순입니다. 영국발 변이 감염이 높은 건 스키장 등을 통해 유럽 방문객이 늘었기 때문이라는 분석입니다. Nous avons eu au début des clusters dans les zones de montagne qui accueillaient des touristes britanniques venus passer leurs vacances. Donc une partie de cette importation de souches britanniques a été liée à ce phénomène-là.
변이 확산은 늘고 있지만 1월부터 시행된 봉쇄 정책으로 신규 확진자는 감소하는 추세입니다. 백신 접종이 늘고 신규 확진자 발생이 줄자 방역당국은 식당과 카페를 제외한 상점 영업을 허용하는 등 봉쇄를 점차 완화하겠다고 밝혔습니다. Pour nous, ça va être excitant de reprendre une vie normale, mais la peur reste là et on continue de faire attention. 네, 기존 백신으로 모든 변이 바이러스를 막기 어렵다는 연구 결과가 발표되면서 스위스에서도 개량 백신 수급이 중요해졌을 것 같은데요. 네, 현재 스위스에선 모더나와 화이자 백신을 고령층과 기저질 환자 등에게 접종하고 있습니다. 3월 3일 날 또 두 번째 접종을 했거든요. 그날 밤에 정말 막 굉장히 아파요. 막 잠을 못 잘 정도로 욱신욱신하고 그랬어요. 한 이틀 정도는 그렇게 좀 심하게 아팠어요. 두 번째는. 전문가들은 스위스에 가장 많이 퍼진 영국발 변이 바이러스의 경우 기존 백신으로 충분히 막을 수 있다고 분석하고 있습니다. 하지만 다른 변이 확산도 시간 문제인 만큼 스위스는 개량 백신을 장기 임상 시험 등의 절차 없이 신속 승인하겠다는 입장입니다. Le Comirnaty de Pfizer Biotech et le Moderna, ça semble couvrir ces nouveaux variants, mais il faut que ces nouveaux variants arrêtent de se multiplier. Il y en aura d'autres encore de ces nouveaux variants. Donc c'est pour ça qu'il y a une course un petit peu contre la montre. 글로벌 제약사들의 개량 백신 개발이 속도를 내고 있는 가운데 스위스 정부는 기존 백신의 접종률을 높여 면역력을 키우고 변이 바이러스 확산 차단에도 총력을 기울인다는 방침입니다. 스위스 제네바에서 YTN 월드 박찬원입니다. 홍콩에서 시노백 백신 접종 후 이상 증세가 보고되면서 정부와 방역당국의 백신 정책에 대한 불신이 커지고 있습니다. 이런 상황에 중국 정부는 올해 양회에서 홍콩 선거법 개정을 강행해 홍콩 시민과의 갈등은 더 깊어지고 있습니다. 강동환 리포터가 현지 상황 전해드립니다. 落实爱国者治港，这既是推进一国两制事业、保持香港长治久安的实际需要。 지난 11일 폐막한 양회에서 중국 정부가 홍콩 선거 제도 개편을 의결해 홍콩 정치권에 대한 중국 당국의 권한 강화에 나섰습니다. 이에 앞서 국가보안법 위반 혐의로 활동가나 야권 정치인 등을 무더기로 기소하자 일부 시민들은 중국의 홍콩 직접 통치 수순이라며 반발하고 있습니다. 我哋做唔到其他嘢，就唯有喺度排隊，俾所有人都知道我哋繼續存在。香港人係打不死，我哋會堅持落去咯。 중국 당국이 홍콩의 중국화에 속도를 내고 있는 사이 홍콩에선 지난달 말부터 중국산 시노백 백신 접종이 시작됐습니다. 상당수의 홍콩 시민이 중국산 백신을 신뢰하지 않는 가운데 시노백 백신 접종 후 이상 증세와 접종 후 사망 사례까지 보고되면서 불신은 더 커지고 있습니다. 因為而家個情況仲未好穩定，所以我覺得未適合打咯。 홍콩 백신위원회는 시노백 백신 접종 뒤 부작용 비율이 0.02%에 불과하다고 했지만 부작용에 대한 불안감으로 백신 예약 건수도 줄어든 상황. 시민들은 시노백 백신보다 이달 6일부터 접종을 시작한 화이자 백신을 더 선호하는 분위기입니다. 德國復必泰 係 BioNTech 點解用復必泰？因為 BioNTech 係德國嘅產品，我唔想用中國嘅產品。 시노백보다는 예방 효과가 더 나은 것으로 지금까지는 알려져 있고 조금 늦어지더라도 화이자 백신을 맞을 생각입니다. 홍콩 당국이 권하고 있는 코로나 동선 추적 앱 또한 개인정보 유출에 대한 우려로 설치에 대한 거부감이 큽니다. 앱을 설치하지 않고 적발될 경우 한국 돈으로 70만 원 이하 벌금이 부과될 수 있는데도 추적 앱 설치율은 42%에 그칩니다. 用 Apps 唔方便，咁我就會寫嘅，咁寫好快脆啫嘛，其實冇乜必要做呢啲嘢嘅，就係咁啦。 캐리람 장관 등 홍콩 정부 관리들이 중국 백신 불신을 불식시키기 위해 시노백 공개 접종 등에 나섰으나 코로나 대응과 전국 곳곳에서
중국의 영향이 커지는 것에 대한 홍콩 시민들의 우려는 줄어들지 않고 있습니다. 홍콩에서 YTN 월드 강동환입니다. 코로나 청정국으로 알려진 캄보디아에서 자가격리를 어긴 중국인들로 인해 지역 감염이 확산하고 있습니다. 당국은 격리 방침을 무시하는 외국인에 대한 처벌 수위를 높였지만 지난 1년간 방역에 기울인 노력이 수포로 돌아간 뒤였습니다. 현지 상황을 손원혁 리포터가 전해드립니다. 지난달 푸놈펜 시내 호텔에 격리 중이던 중국인들이 호텔 경비원을 매수한 뒤 무단으로 이탈했습니다. 이들은 클럽 등 시내 곳곳을 누비고 다녔고 이후 지역사회 감염이 재발해 검사한 결과 이탈한 중국인 4명 가운데 2명이 확진 판정을 받았습니다. 방역당국은 이들의 무단 이탈을 집단 감염의 시작으로 보고 역학조사를 통해 접촉자를 추적 중이지만 이미 수백 명의 감염자가 속출했습니다. Travelers who were supposed to be quarantining, they had left the quarantine station and they didn't follow the Cambodian quarantine rules, and so that's how the spread got wider. 외국인 이탈 행위가 사회 문제가 되자 당국은 방역 수칙을 위반한 외국인을 추방하겠다고 밝혔고 격리시설 이탈 시 최고징역 3년에서 5년형에 처하는 법안도 통과시켰습니다. 하지만 이미 여러 지역으로 빠르게 퍼진 감염을 최소화하고 전염 확산을 막기 위해선 백신 접종이 시급한 상황. 백신 확보가 쉽지 않은 캄보디아는 백신 외교에 나선 중국과 인도로부터 기증받은 분량으로 첫 접종을 시작했습니다. So our friend China who gave us the vaccine for 1 million doses. We according to the plan with the WHO that they told us that they're going to provide us around 20% of our population. 가장 먼저 중국 신호팜을 맡기로 했던 캄보디아 총리는 고령으로 아스트라제네카를 접종했고 대신 훈센 총리의 장남이 중국산 백신 접종 1호로 나섰습니다. 의료진, 군인, 공무원 등이 우선 접종자로 분류된 캄보디아에서는 이처럼 연령에 따라 백신 종류를 나눠 접종 중입니다. It's okay. No pain, no side effect. 기증받은 백신만으로는 부족한 캄보디아는 태국산 아스트라제네카 구매도 추진 중입니다. 지금 이 나라 사람들도 백신을 맞고 있긴 하지만 턱없이 부족한 상태이기 때문에 방역 수칙을 지키지 않은 외국인으로 인해 지역 확산에 빠진 캄보디아. 무단 이탈 외국인에게 처벌을 강화하는 대신 거주 외국인을 포함한 무료 백신 접종으로 지역사회 감염을 막고 집단 면역에도 나선다는 방침이지만 늦지 않게 백신 부족분을 확보할 수 있을지가 관건입니다. 캄보디아 푸놈펜에서 YTN 월드 손원혁입니다. 코로나19로 경영난에 허덕이는 미국 동포 상인들이 어려움을 줄이기 위한 노력을 벌이고 있습니다. 폐업 위기에 놓인 뉴욕 동포 상인들은 지원 법안을 즉각 통과시켜달라며 거리로 나섰는가 하면 지역 경제를 살리기 위해선 백신 접종이 우선이라며 공동접종에 공을 들이는 모습입니다. 미국 뉴욕 김창종 리포터가 동포 상인들로부터 고충과 바람을 들어봤습니다. 궂은 날씨에도 한마음으로 모인 상인들. 코로나19 사태 장기화로 상권이 죽었다며 가게 곳곳에 근조 리본을 걸고 악화일로인 현 상황에 대해 목소리를 높입니다. 소상인분들은 지역이나 인종에 상관없이 모두들 어려운 게 사실입니다. 하지만 특히 아시안 소상인의 경우에는요, 지원금을 잘 못 받으시는 경우도 굉장히 많으시고요. 특히 이런 새로운 규제라든지 아니면 지원금 내용이 언어적인 문제로 잘 전달이 안 돼서 모르고 계시는 분들도 굉장히 많습니다. 그동안 상인들의 권익에 앞장서온 시민단체들은 임대료 구제 등 대책 마련을 위한 법안을 정부에 촉구했지만 예산 부족을 이유로 통과되지 못했습니다. 정부 지원금으로 겨우 버텨온 상인들은 망연자실한 모습입니다. SBA 융자 론하고 그리고 PPP, 페이롤 구제 방안들을 통해서 직원들이나 렌트비 일부, 전부 다는 저희가 못 내고요. 일부를 분할해서 조금씩 이렇게 갚아 나가고 있는 상황이고요. 그리고 아직 밀려있는 렌트는 어마어마하다고 보시면 될 것 같습니다. 상인들과 시민단체들은 앞으로 뉴욕 주의회 공청회에 참석해 증언을 하는 등 법안이 통과될 때까지
활동을 멈추지 않겠다는 계획입니다. 지역경제 회복을 위한 가장 빠른 방법은 백신이라며 공동접종에 나선 한인단체도 있습니다. 주 보건당국에 꾸준히 문을 두드린 결과 동포 300명이 한꺼번에 백신 접종을 할 수 있도록 허가를 받았습니다. 위험에 노출된 상황에서 영업을 해오고 있었어요. 백신의 필요성을 절실히 느끼고 하루속히 이거를 빨리 백신을 접종을 해야 손님들은 물론 또 본인 그 업주 본인과 또 업주들의 가족의 또 종업원들과 그 안전이 시급하다 해서 추진하게 되었습니다. 협회는 희망자 신청이 끝나는 대로 당국에 명단을 전달해 이달 중순쯤 접종을 할 예정입니다. 최근 존슨앤존슨 백신까지 긴급 사용 승인을 받으면서 물량 확보와 접종 속도전에 자신감을 보인 미국. 2차 백신 접종까지 마친 사람이 누적 확진자 수를 넘어서자 미국의 주 정부들은 속속 방역 규제 완화에 나섰습니다. 주마다 영사 사업자들에 대한 규제를 풀어 식당 등 실내 모임 인원을 상향 조정하기로 했고 일부 주에서는 마스크 착용 의무화를 없애겠다고 발표했습니다. 일각에선 신규 확진자가 여전히 많아 완화 조치들이 재확산을 불러올 수 있다고 우려하고 있는 가운데 벼랑 끝으로 몰린 동포 상인들의 절박함과 백신 접종이 희망을 줄 거라는 마음이 맞물려 일상 복귀를 향한 열망은 커져만 가고 있습니다. 미국 뉴욕에서 YTN 월드 김창종입니다. 일본군 위안부 역사를 왜곡한 하버드대 램지어 교수를 규탄하기 위한 시위가 하버드 대학에서 열렸습니다. 또다시 고질적인 역사 왜곡 문제가 터지자 최근 보스턴에선 한인들이 나서 일본군 위안부 역사를 바로 알리기 위한 적극적인 활동을 펼치고 있는데요. 어떤 모습인지 양수연 리포터가 전해드립니다. 거짓 논문을 처리하라! 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 일본군 위안부는 자발적 매춘부라는 망언 논문을 쓴 램지어 교수에 대한 분노의 함성이 하버드 대학에 울려 퍼졌습니다. 보스턴뿐만 아니라 미국 각지에서 몰려든 한인들은 친일 세력의 위안부 역사 왜곡과 거짓 선동에 진실로 맞서겠다며 단호한 모습입니다. 램지어 교수가 이런 부분에 대해서 위안부에 대한 인권에 대한 존중을 하지 않는 부분에 대해서 그냥 다시 또 소리치고 싶어서 그냥 나오게 됐어요. 이거는 안 되겠다. 우리가 한인들이 이렇게 일어나서 정말 한 사람 한 사람이 마음을 모아서 더 이상의 이런 일은 일어나지 않도록 그렇게 하는 그런 목적으로 시작했습니다. 램지어 교수에 대한 규탄 활동은 특히 한인 유학생과 한국계 학생을 주축으로 더 활발하게 펼쳐지고 있습니다. 지난달에는 하버드 로스쿨 학생들이 일본군 위안부 생존자인 이용수 할머니를 온라인으로 초청해 일본군 위안부 역사 바로 알기에 나섰습니다. 무시하되 그 교수가 잘하는 거라고 생각합니다. 왜? 아무 진전이 없고 일본한테 저렇게 당하고 있으니까 핵심을 이렇게 찔러주면 더 정신을 차려가지고 more people will understand that this is an international human rights issue that all of us should care about, so that we can learn from such atrocities and make sure that it will never be repeated in the future. 일본군 위안부 문제에 동포들이 나선 건 이번이 처음은 아닙니다. 지난 2007년 당시 동포들이 하버드대에서 처음으로 이용수 할머니의 보스턴 증언 행사를 주최했고 위안부 결의안 통과를 위해 서명을 받는 등 꾸준한 활동을 이어오고 있습니다. 1, 2년 전보다는 위안부에 관련된 이런 이슈들이 조금 낮아진 것 같은, 사람들의 관심이 좀 낮아진 것 같은데 이럴 때일수록 지금 이럴 때 이제 램지 교수의 논문 이런 이슈들이 생겼는데요. 해결할 수 있도록 미국에서는 저희가 열심히 활동할 수 있도록 노력하겠습니다. 미국 전역에서 한인 사회를 중심으로 현재 학계와 정치권에까지 램지어 교수 비판의 목소리가 커지고 있습니다. 전문가들은 램지어 교수의 학술 연구에서 비윤리성이 검증되면 수업도 배제될 수 있다면서 논문 재검토 결과와 하버드 대학에 대응을 주시하고 있습니다. 미국 보스턴에서 YTN 월드 양수연입니다. Sie erinnert uns an die Frauen, die faschistische Gewalt zum Opfer fielen.
소녀상이 상징하고 있는 전시 여성 성폭력을 반대하고 소녀상 연구 존치를 외치는 행진에 가담하였습니다.